16 किसानी जथेबंदियां बनी मंगलवार को यानी 22 तरीक को चंडीगढ़ च एक धरने की कॉल दी गई। किसानों वालों मंग की जा रही है कि जो उन्होंने मुआवजा मिलना चाहिए सी हड़ां की बर्बादी करके जो नुकसान होया वा केंद्र सरकार वालों तो सूबा सरकार वालों वो उन्होंने नहीं दिता गया। 11-12 जोड़े वड्डे आगू ने किसानी जथेबंदियां ने उन्होंने पुलिस ने हिरासत च ले लिया वा। इस मसले को लैके जोड़ा धरने की कॉल है तो उन्होंने रोकने की कोशिश सरकार वालों संगरूर के कुछ देर पहलों झड़प भी हुई, एक किसान की मौत हो गई, 4-5 पुलिस वाले भी जख्मी हुए। दूजे पासे सरकार ने जिस तरह की सख्ती की है जिस करके किसान की मौत भी हो गई है, इस किसान सरकार को यही जी सख्ती किसानों के खिलाफ करनी चाहिए सी, उन्होंने हमदर्दी नहीं प्रगट करनी चाहिए सी कि यह मसला टल नहीं सी सकता। तो 21 जिले शायद 22 जिले जोड़े ने वो हड़ा नाल प्रभावित ने, 10-12 जिले बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं और ऑलमोस्ट 2000 पिंड प्रभावित ने और 70,000 लोग इहदे नाल इफेक्ट हैं। बिल्कुल जायज़ मान गया कि 50,000 रुपया प्रति एकड़ उन्होंने मुआवजा दिता जाए, लेकिन सरकार ने हाल ही के बारे अनाउंस नहीं किया कि कितना मुआवजा देंगे। हर पशु जो मारा गया, हज़ारों पशु मारे गए, हर पशु मरन पीछे 1 लाख रुपया उन्होंने मुआवजा देना चाहिए। भी सरकार की कर रही फिर अपना करेंगे जो अपना स्टेट पुलिस की कर रहे हैं। हाँ हाँ साढ़े नाल साल इतने दो दिन तो पता नहीं चले पूरी साल करके हरिकेन आया थी, बहुत बड़ा इतों देखो इन्हों के लोगों के प्रबंध इस गवर्नर ने पहले ही कहता भी ये एमरजेंसी स्टेट ऑफ एमरजेंसी को ऐलान करता, ये सू फैडरल फंड पूरे आना शुरू हो जाते हैं। इतने इन्ने तर्क है कि 1700 के नेड़ नैशनल गार्ड है जोड़े साढ़े फैसले ने जोड़े हेल्ला के नेड़े उत्ते डिप्लॉयड किए। एमरजेंसी सारे जिन्हें फायर स्टेशन है वो तैयार, सारे के सैंड बैग अवेलेबल, जोड़ा इलाका मतलब सीधा जिसे डर सीधा जिसमें अपनी मन स्लाइड हो सकती है ज़्यादातर उन्होंने एजुकेट किया सने बैंक से खड़े हो। देखो जी ये कहते स्टेट का स्टेट चलाना मैं नहीं आता नहीं। इत्थे भी देखो, इत्थे भी NDRF नैशनल डिजास्टर रिलीफ फंड दी टीमां पहुंची हुई, फौज भी पहुंची हुई कई जिहड़ियां कहंदे ना मंगां किसान जिहड़े बिल्कुल है लोग भी की कर लोकां नूं सरकार ते भरोसा ही नहीं, उन्होंने तो ऐं लगता भी धरने तो बिना साडियां मंगां मन्नियां। पर हाली शेर सिंह जी एक मिनट मैं होल्ड करो काइंडली। दलवीर सिंह कह रहे हैं धरना जो लाना सी तो सेंटर के खिलाफ लाना चाहिए, सूबा सरकार कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल मैं तो इस गल नाल सहमत है, पर जिवें मैं प्रभावित गल की लोगों का विश्वास ही मिलिया सरकारां ते भी उन्होंने आनी लगता भी सानूं लारे लंबे नहीं रखणगे। आम पार्टी को चक्रव्यूह फसाण की कोशिश की जा रही है, वो तो बारिश के उत्तों परमात्मा की देन है जी। बिल्कुल परमात्मा ही देर है, पर यह गल कहनी कि 50,000 रुपया किला सानू वो दो 7 रुपया दो, ये कौन कहता पाया जी? अज तक 50,000 रुपया किला कभी मिलिया जी और लाख रुपया कभी मिलिया जी? हाँ 20,000 रुपया जायज़ है, 20,000 रुपया प्रति किला। भगवंत मान नूं हुण तुसीं कोई पुछ हुण ये कह रहे भी बाहर क्यों जा रहा है, जे बाहर वो स्टेटां नहीं जाऊगा हाँ जी मौजूदा सरकार है इसनूं किस तरह पासे हटाया जा सकूगा। कोई ये कह दिंदा है कि इहनूं आके दफ्तर बैठना चाहिए, कोई ये कह दिंदा है कि ये तां पानी दे विच बाहर नज़र ही नहीं आउंदा। साडीआं गल्लां नहीं मन्ना, जो कुछ भगवंत मान कर रहा बिल्कुल ठीक कर रहा। 32 जथेबंदियां 32 अपना संधू साहब ये 16 का इन्हां नाल सहमति नहीं, इन्हों पूछे भी तुहाडी 32 जथेबंदियां दा एक लीडर है पंजाब च नहीं हैगा। ये सिर्फ भगवंत मान दी सरकार नूं खत्म करना चाहुंदे आ। सब तो गुड CM भगवंत मान वधिया काम कर रहा है, जिहदे विच कोई शक नहीं। बादल सरकार के टाइम से एक बारी नरमे का मुआवजा दिता सी ते 52 पैसे के चैक आए लोगों को 52 पैसे के। ये तकबीर होनी ते आ जिहड़ी कांग्रेस पार्टी है ये किन्ना को इन्होंने मुआवजे दिते ते किन्ने लोगों की बाह फड़ी है, इन्होंने किन्ने 3-3 हज़ार किला 500 बसा
ਬੈਠੇ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੋਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हाँ कमर संधू। इस वेले नॉर्थ अमेरिका है सोमवार की शाम, भारत च मंगलवार की सवेर, नानकशाही संमत 555। अज भादों की 6 तरीक है और तुसी देख रहे जे तुहाडा अपना शो हैलो ग्लोबल पंजाब, जो ग्लोबल पंजाब टीवी ते चैनल पंजाबी ते रोज़ वांगू अज भी लाइव टैलीकास्ट है। असीं इस वेले ग्लोबल पंजाब टीवी के फेसबुक पेज उपर भी लाइव हैं और उन्होंने मेरे निजी फेसबुक पेज उपर क्रॉस पोस्ट भी किया जा रहा है। OTT प्लेटफॉर्म जियो टीवी ते डेली हंट उपर भी इस शो ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਕਾਲ ਇਨ ਸ਼ੋ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 16 ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ मिलना चाहिए सी हड़ां दी बर्बादी करके जो नुकसान होया वा केंद्र सरकार वालों ते सूबा सरकार वालों वो उन्होंने नहीं दिता गया। इस वजों उन्होंने धरने की कॉल दी हुई है और धरने की कॉल धरने नूं फेल करने वास्ते रोकने वास्ते सरकार ने किसानों की फड़ो फड़ाई जारी है। 11-12 जोड़े वड्डे आगू ने किसानी जथेबंदियां दे उन्होंने पुलिस ने हिरासत च ले लिया वा। इस मसले नूं लैके जिहड़ा धरने की कॉल है तो उन्होंने रोकने की कोशिश सरकार वालों संगरूर दे विच कुछ देर पहलों झड़प भी हुई, एक किसान की मौत हो गई, 4-5 पुलिस वाले भी जख्मी हुए। ये जो स्थिति बनी आ, किसान मंग कर रहे हैं कि उन्होंने 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिले क्योंकि बहुत वड्डे पद्धर ते नुकसान होया वा और जिहड़े पशु मारे गए ने हर पशु के पिछे 1 लाख रुपया उन्होंने मुआवजा दिता जाए। अज आपां दो मसलियां ते गल करनी है कि इस वेले जो स्थिति हाली भी बहुत गंभीर बनी हुई है, इस वेले किसानों वालों इस तरह धरने की कॉल देनी चाहिए सी कि ये राहत कारजां च विघन नहीं पऊगा। दूजे पासे सरकार नूं जिस तरह की सख्ती की है जिहदे करके किसान की मौत भी हो गई है, इस सरकार नूं इहो जी सख्ती किसानों के खिलाफ करनी चाहिए सी, उन्हां नाल हमदर्दी नहीं प्रगट करनी चाहिए सी कि यह मसला टल नहीं सी सकता। इहदे ते विचार वटांदरा कर रहे हैं। मैं कॉल लैण तो पहलों थोड़ा जिहा बैकग्राउंड पिछोकड़ दसना चाहुंदा वां ताकि तुहानूं पता लगे भी हालात की बने हुए। मैं हालातों की अपडेट देनी चाहना। हालात बड़े गंभीर बने हुए हैं पंजाब के। ऑलमोस्ट 3-4 दिन पहलों जो गल की सी उदों 4-5 जिले प्रभावित सी। हुण ऑलमोस्ट सारे जिले करीब 20 तो 21 जिले शायद 22 जिले जोड़े ने वो हड़ां नाल प्रभावित ने। 10-12 जिले बहुत बुरी तरह प्रभावित ने और ऑलमोस्ट 2000 पिंड प्रभावित ने और 70,000 लोग इहदे नाल इफेक्टेड ने। बहुत सारे लोग बेकार हो गए। ऑलमोस्ट 40,000 के करीब लोग 45,000 के करीब बेकार हो गए। 37-38 रिलीफ कैंप लगे ने और ऑलमोस्ट 3600 लोगों जिहड़े कैंपों के विच उत्थे ठहराया गया वा। और सिर्फ इहो ही नहीं, करीब 4,000 लोगों के घरों नूं बहुत भारी नुकसान पहुँचा वा। बहुत सारे घर ढह-ढेरी हो गए और हाली भी अगले 3-4 दिन स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है क्योंकि हिमाचल दे विच इत्थों पानी आउंदा वा, उत्थे हाली भी मींह की संभावना, भारी मींह की संभावना बनी हुई है। सो ये स्थिति इस वेले सरकार इस स्थिति नाल जूझ रही है। बहुत सारे मैडिकल कैंप लाए ने ताकि बीमारी ना फैल जाए। बहुत सारे थावां दे उत्ते पाड़ पे हुए ने, उन्होंने रोकने की कोशिश है, पाड़ भरे जा रहे हैं। कई थावां ते मनरेगा वर्कर्स, गुरदासपुर दे मनरेगा वर्कर्स जिहड़े ने उन्होंने इस काम दे विच लाया होया ताकि जिहड़े पाड़ ने वो भर सकन। गुरदासपुर दे विच एक बहुत वड्डा पाड़ा पिया जिहदे नाल 34-35 पिंड रुड़ सकते सी। ब्यास नदी दे विच पाड़ा पिया और उन्होंने करीब लोगों ने 34-35 पिंडां दे लोगों ने 5-6 हज़ार लोगों ने इकट्ठे होकर ऑलमोस्ट 2-3 दिनों के विच बंद जिहड़ा सी पाड़ जिहड़ा सी उन्होंने बन्निया। लेकिन दूजे पासे तरनतारन दे विच उत्थे एक पिंड आ कुड़ुम, उत्थे 4 दिन तो पाड़ा पिया होया सतलुज नदी दे विच, लेकिन हाली तक वो पाड़ा पूरा नहीं हो सकिया। सरकार ने उन्होंने पाड़ा पाउण दी हाली कोशिश भी उन्होंने बन्नण की कोशिश भी नहीं की। सो लोगों के भारी रोस है इस करके। लेकिन इस मौके पर की किसानी जथेबंदियां वालों इस तरह की बंद की कॉल या धरने की कॉल देनी चाहिए सी
ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਮਰਨ ਪਿੱਛੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੀਰੋ ਰੋਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਭੂਮਿਕਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਮੁਖੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਦਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈਰੀਕਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰਮ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਤਰਕ ਹੈ ਵੀ 1700 ਦੇ ਨੇੜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਲ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਇਡ ਕੀਤੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੈਂਡ ਬੈਗ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਡ ਸਲਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ। ਥਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਥਣੇ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ NDRF ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫੌਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੋਕ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਕਾਈਂਡਲੀ। ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਔਲਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। 1 ਮਿੰਟ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਧਰਨਾ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫੈਡਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਰ ਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦੇਣ। ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਧਰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ
प्रीमो तुरिया फिरे, मेहरबानी, जिथे भी जाना ठीक है। ते ये तो आपकी स्टेट की निगाह रखे ना यार, 24 घंटे टच रहना चाहिए ना। थैंक यू शेर सिंह जी। स्टेट के मुखी ਨੂੰ स्टेट 'ਚ रहना चाहिए, 24 घंटे लोगों ਨਾਲ टच रहना चाहिए। कंट्रोल रूम ਨੂੰ 24/7 मॉनिटरिंग सीएम ਵੱਲੋਂ करनी चाहिए है। अमृतपाल सिंह औलख कह रहे हैं सीएम साहब कह रहे हैं कि साढ़े कोल बहुत फंड हैं, दिल्ली वालों तो मंगांगे नहीं। ये तो बिल्कुल गलत है जी। दिल्ली की मदद से लोड़ लैनी ही पैनी है, अपन सबनों पता वा। दलवीर सिंह कह रहे हैं 200 करोड़ जो सेंटर सरकार फ्लड पीड़ितों वास्ते दिते सी, उस उत्ते सेंटर गवर्नमेंट ने 30% खर्च करने की मंजूरी दी है। बिल्कुल दलवीर सिंह जी, सेंटर नूं हथ खोलना चाहिए, इस कोई शक नहीं। विल टेक द नेक्स्ट कॉल। हेलो, सत श्री अकाल भाई साहब। हेलो, कौन बोल रहे जी? हाँ जी भाई साहब, हाँ जी, की कहना चाहोगे कि इस स्टेज के उत्ते किसानों को धरने की कॉल देनी चाहिए सी? हाली तो स्थिति सरकार तो जूझ रही है स्थिति को संभालने की। देखो जी भाजी, मैं एक गल करनी चाहना वा, कोई बंदा मजबूर होकर काम करना हर कोई, पर मैं इस मजबूर की गल नहीं करनी चाहता। मैं करना चाहता भगवंत मान के उत्ते चीफ मिनिस्टर ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਝੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। श्योर, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਸੰਭਾਲੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਏ, ਕਿ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੱਕਰਵਿਊਹ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜੇਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜੀ ਇਹ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਓ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲਾ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਔਰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? हाँ, 20,000 रुपया जायज़ है, 20,000 रुपया प्रति किला। देखो जी इस वे जिन्ना डिजास्टर होया जी, क्योंकि अगे 15,000 16,000 देंगे है, तो जे इन्ना भी दे दें तो बहुत है, क्योंकि एक्चुअली बहुत ज्यादा होया और इनकम इन्होंने को होई ही नहीं एक्चुअली। पहला क्रोपी इन्होंने इन्नी को पै गई है कि इन्होंने दिन ठीक नहीं चल रहे। मैं कहना पर इस वे बेचारे करने क्या अकलमंदी है, इतों नजर नहीं आता पे कि ओपोजिशन का पूरा हथ है इन्हों। ओपोजिशन हथ दे काम करन दे, एक पढ़े लिखा बंदा इदा नहीं कर सकते। जे किसान वाले वाकई पढ़े लिखे है, उन्होंने चाहिए है कि जिसे पानी आया तो जाके लोगों की मदद करन। इस वे वो स्टेज है, क्योंकि हुण पिछे ठीक हो गया सी, हुण फिर हिमाचल च गड़बड़ हो गई, पानी फिर आना शुरू हो गया। इन्हां दा फर्ज बनता कि अपने वीरां दा अपने भरावां दा ख्याल रखण। मल्होत्रा जी देखो, किसान और लोग पिंडां दे लोग बहुत वड्डे पद्धर ते एक दूजे की मदद कर रहे हैं। मैं गुरदासपुर के जिहड़ा ब्यास दे विच पाड़ पिया सीगा, ਉਹ ਜੇ ਨਾਰਮਲੀ ਜੇ ਡਰੇਨੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-20 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 72 ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ अकलमंदी नहीं कर रहे, लोगों को तंग करने दी वांग दे बराबर है। विल टेक द नेक्स्ट कॉल। हेलो संधू साहब सत श्री अकाल ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤ श्री अकाल। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤ श्री अकाल जी। कैप्टन इकबाल सिंह जी। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੂਗਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਖੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32 ਆਪਣਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 16 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਹੈ,
ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਵਰਨਮ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਕਮਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਰੇਲਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪੰਧੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਰੀ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੜਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੈਨਲ, ਹਰ ਰੇਡੀਓ, ਹਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਦੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੈਪਟਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੈਪਟਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਬੋਲਦਾ ਸਰੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਹੋਏ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੱਡ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ 52 ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 52 ਪੈਸੇ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਹੁਣੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ 3,000 ਕਿੱਲਾ 500 ਬੱਸਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ, ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ? ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੋਰ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦੇ? ਸ਼ੋਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਪਿਓ ਦੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਲੱਡ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਗਰੋਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਮਰ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਰਗੀ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਚਾਰ ਚਪੇੜੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਭਰ ਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਕਮਰ ਜੀ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਰਵਣ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਸਰਵਣ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਚਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਐਫਰਟ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਫਰਟਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ, ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 15,000 ਜਾਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣਾ ਵਾ, 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਦੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। 70,000 ਲੋਕ ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਐਬਟਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਬਚਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਐਫਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਦੇ ਦੇਣ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ, ਜੇ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਯੂਨੀਅਨਸ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ,
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਓ ਜਦੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰ ਲਓ ਰੇਂਜ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤਾਂ ਕਰਨ ਪਰ ਲੋਕ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ IWA ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੁੱਡ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 32,000 ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਡੀਆਂ 32 ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰ ਹੈ ਨਹੀਂ 16 ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ 5 ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ 2 ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ स्थिति संभालिए मैं समझ गया जी थैंक यू स्थिति संभालिए पहलो मेहरबानी थैंक यू ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲੈਣ थैंक यू मेहरबानी विल टेक द नेक्स्ट कॉल हेलो ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਿਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੋ ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜੀ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੋਰ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ MLA ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀਗਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੂੜ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਲਾਂਗੇ ਸੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ मैं दसना चाहना कि साढ़े नाल दविंदर लोपो जसविंदर सिंह ते अमर सिंह कंबोज भी जुड़ गए हैं उन्होंने भी स्वागत है और दलवीर सिंह और मनजीत सुरखा और इकबाल समरा भी साढ़े नाल जुड़ गए हैं उन्होंने भी स्वागत है हरजिंदरपाल सिंह कह रहे हैं कि सरकार ते किसानों नूं दोवां नूं टकराव की स्थिति अवॉइड करके रिलीफ राहत के कामों के विच एक दूजे की मदद करनी चाहिए है इकबाल समरा कह रहे हैं CM ने मुख्यमंत्री ने कहा सीगा कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 15 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਸਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫालतू ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਰ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਹਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੌਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਓਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਓਕੇ ਆਪ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਓਕੇ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਓਕੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਸੌਰੀ ਇਹਨੂੰ श्योर मेहरबानी थैंक यू भाई साहब थैंक यू। तीन सुझाव भाई साहब ने दिते, तीन गल्लां उन्होंने तुहाडे नाल सांझियां कीतियां, मैनूं दोहराउण दी लोड़ नहीं। दविंदर लोपों कह रहे हैं बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा वा तो सरकार नूं सख्ती वरतन की जगह गलबात राही हल कढ़ने चाहिए आ। सारियां जथेबंदियां सारियां सियासी पार्टियां नूं इकट्ठे होके केंद्र ते दबाव पाउणा चाहिए वा कि केंद्र होर मदद जी है वो अनाउंस ऐलान वो मदद का ऐलान करे। एक कॉल लैके मैं छोटी जी ब्रेक लूँगा। हेलो हाँ जी संधू साहब। हाँ जी भाई साहब सत श्री अकाल संधू साहब। मुल्तानी फिल्म नहीं यार जी मुल्तानी जी हम सब तुसी बड़े सोहने सुझाव दिते है, कुछ मेरे वीरां ने बोलिया ते उन्हां नाल बैक भी करदा। हाँ हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल भगवंत मान नूं भाई छड़ दूसरियां स्टेटां नूं अपने पंजाब च रह इनू अपना दिल जगह समझ। हाँ हाँ दूसरे लीडरशिप वांगू हमेशा दिल्ली के सारे चलने की कोशिश ना कर, एवं खाल खटेगा तो प्लीज एक तो थोड़ा सीरियस हो पाना नाल। दूसरी गल किसान भरावां नूं बिल्कुल जिहड़े धरने लाउणे आ जिन्हां कोल डॉलर खत्म हो गया दिल्ली दा इकट्ठा कीता, जे हुण उस बात च ओह इन्हां दी मार नहीं चलनी होण ते प्लीज तुहाडे कोल दाणे चार घरां दे विच हैगे किसानां कोल जिहड़े गरीब मातल बेचारे मजदूर आ कित्थे जाण। दूसरा करने का शुरू कर देना, इधर तो मर गए ने बेचारे, उन्हें घर तबाही हो गई आ। सरकार को कुछ करदे पीए उन्हां नूं बैक करो ते तुसीं ट्रालियां भर भर के पिंडां दे बंदे जाण दे, तुसीं कोई सपोर्ट करो उन्हां दी। डोंट डू दिस। तुसीं एक्सेप्ट करदे पिओ सरकार नूं तां कोई साडी हेल्प ना कुछ कर सको। डेफिनेटली आई मस्ट से समझो तुसीं कहा कि ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆ। They can give nothing to Punjab. Please. Thank you. They should stop this. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਨਗਰ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੀ ਕੋਕ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੱਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੇਨੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸਬਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਲੱਡ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਇੱਥੇ ਫਲੱਡ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਸਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਲੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰੈਤੀ ਲਾਲ, ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋਂ ਤੇ ਹਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ 2000 ਪਿੰਡ, ਟੋਟਲ ਪਿੰਡ 13000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ। 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ। ਕਈ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਈ ਘਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਆਲਮੋਸਟ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 35-40 ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪ ਸੈਟਅਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ 60-65 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਬੱਚੇ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ,
ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਆ ਔਰ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਉੱਪਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਟਕਰਾਅ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ 4-5 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਟੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 15-16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਕਾਲ ਲਾਈਨ ਖਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਪਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡੈਡਲਾਈਨ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੜਤਾਲ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੈਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ। ਹਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਔਰ ਰਾਜੇਵਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਐ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੱਲਾ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫੱਟ ਮੰਨ ਜੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੁੰਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਆ। ਜਮਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੁਹਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੈਪਟਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਨ ਤੋਂ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋ ਬੰਟੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਬਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਦੇਤੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀ ਆ।
ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਬੋਤਲ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਆਪਣੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣਾ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਇਕਬਾਲ ਸਮਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ, ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਹੈ ਬਿਕਮ ਦੀ ਬੈਸਟ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਰਡ। ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਇਹ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਲਈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਸਨ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੋਬਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਡੈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਡੈਮ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਏਰੀਏ 'ਚ ਡੈਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੜ੍ਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਡੈਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਰਨੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਨੇ ਆ, ਸੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਡੈਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਟਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਾ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਡੈਮਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮਸ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਪਸਟਰੀਮ ਔਰ ਡਾਊਨਸਟਰੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਐਕਸੈਸ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਟ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਕਈ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। किशन गुप्ता। हाँ जी, कृष्ण गुप्ता जी। मेरे विचार में गवर्नमेंट ने हर कंट्रोल कनाल बननी चाहिए, जिसका पानी राजस्थान या पाकिस्तान में जाए। फिर इतने नहर बनी है, हर कंट्रोल कनाल बड़ी डूंगी चौड़ी है, तो फिर पंजाब में हर कंट्रोल कनाल बननी चाहिए, उसका पानी राजस्थान में जाए या पाकिस्तान। थैंक यू। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਨਾ ਆਉਣ ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ,
ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਬਾਬਤ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 1-2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਆਲਮੋਸਟ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਆਲਮੋਸਟ ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਆ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ 50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 2-2, 3-3, 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ 2 ਵੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਭਾਖੜੇ ਨੰਗਲ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਨੀ ਡਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੀਂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਉੱਧਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡੈਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਜਦੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਡੈਮ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਫॉर द फार्मर्स एंड फार्मर्स विल गिव अप एंड देन ਪੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਡੈਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੇਤ ਵੇਚ ਦੇਣ ਔਰ ਇਹ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਖੇਤ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਮਰਾ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੋ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਔਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੇਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, 24 ਘੰਟੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਟੀਮਸ ਲਾਉਣ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਔਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਵੀ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈਏ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਕਰਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 4, 5, 6 ਸਟੇਟ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2, 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਐਟਲੀਸਟ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਥਿਤੀ। ਅਗਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।